الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تعالى أولئك هم المؤمنون حقا وقال تعالى آمنوا كما آمن الناس وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي राह हक के नौजवानों उठ खड़े आगे बढ़ो राह हक के नौजवानों उठ खड़े आगे बढ़ो कूद कर तुम हमला आवर दर सफे कुफ्फारो कूद कर तुम हमला आवर दर सफे कुफ्फारो सर पे अपने हो इमामा और झंडा हाथों में सर पे अपने हो इमामा और झंडा हाथों में मुँह में हरदम नाराए तकबीर की
हुनकार हो, मुंह में हरदम नारे तकबीर की हुनकार हो। लक्ष्मीपुर जलार अंतर्गत रामगति करुणानगर ऐतिह्यबाही कदीम दीनी इदारा जामिया इस्लामिया कलाकोपार ऐतिहासिक दुदिनव्यापी 97तम वार्षिक वाज महफिल 6-7 डिसेम्बर 2024 जुमाबार और शनिवार आजकेर प्रथम दिवसेर समापनी अधिवेशनेर सम्मानित सभापति उपस्थित अतिथिवृंद जामिया सह अन्यान्य जामिया থেকে আগত हजराते मुहद्दिसीन किराम मशाइख आज़ाम उलमाए किराम विभिन्न मस्जिदेर इमाम एवं खतीब साहेबान जामियार कदीम जदीद फुजालाई किराम बर्तमान तालिबानी उलूमे नबुव्वत उपस्थित आतराफ থেকে আগত सम्मानित मुरब्बियाने किराम सर्वस्तरेर बेरादरान इस्लाम अल्लाह पाक रब्बुल आलामीन এই মুবারক দিনে ইদারার मुबारक दीनी जलसार बरकते अल्लाह ताआला आमादेर जीवनेर समस्त गुनाह माफ करो। आमादेर मा बाबा आमादेर सकल आसातिजादेर गुनाह खाता माफ करो। आमादेर सकल आत्मीय स्वजन बंधु बान्धव एलाकाबासी देशबासी विश्व मुस्लिम नरनारी जीवित मृत आल्लाह सकलेर गुनाह माफ करो। যত ইমানদার নারী পুরুষ ইন্তেকাল করেছেন তাদেরকে ক্ষমা করে রব্বুল আলামিন তাদেরকে জান্নাতবাসী করুন। আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা হায়াতে তয়্যিবা গুনাহ মুক্ত টেনশন মুক্ত জীবন দান করুন। সুস্থতার সাথে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন। পরিপূর্ণ হেদায়েত দান করুন। परिपूर्ण ईमान और इस्लाम दान करुन। परिपूर्ण एहसान आमादेरके दान करुन एवं आमरा सबार जन्य रब्बे करीम दया करे ईमानेर साथे मृत्यु मंजूर करुन। जन्नतुल फिरदौस मंजूर करुन। এই জামিয়া অনেক পুরাতন ऐतिह्यबाही जामिया जार 97तम वार्षिक सभा अनुष्ठित होच्छे आजके अनेक समय प्रति बछर सभा हय ना कोनो कारणे हयतो सभा गेपो जेते पारे प्रति बछर सभा हये थाकले जामियार बयस 97 बछर और सभा यदि शुरूते माझे गैप जाय তাহলে জামিয়ার বয়স আরো বেশি হবে। এটা সঠিক মুরব্বীরা জানবেন। এই জামিয়ার হাজার হাজার ফুজালা দেশ বিদেশের মধ্যে তিনি খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। আমরা কামনা করছি রব্বে করিমের দরবারে দোয়া করছি কিয়ামত পর্যন্ত এই জামিয়ার ফুজালা এলাকা এবং সারা দেশ জাতীয় পর্যায়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। আমি গুনাহগার আরো
22-23 বছর আগে দুইবার এসেছিলাম এখানে। মধ্যখানে আমি বারবার অসুস্থ ছিলাম, এখনো অসুস্থ শারীরিকভাবে। তারপর অনেক দিন আগে দাওয়াত করা হয়েছে। গত জুমাবারে আমাদের জামি ইসলামিয়া পটিয়া দুদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলন গেছে, তার চাপ ছিল, এরপরে আরো সফর ছিল, সব মিলে খুব অসুস্থ হয়ে গেছি। আল্লাহর অনেক শুকরিয়া আদায় করছি। আজকে সকালেও আসতে পারবো কিনা সন্দেহ ছিল। সকালে বিশ্রাম নেওয়ার পর আমরা যারা সফর করি, যারা করেন তারা বুঝে নেই। তো কালকে রাত্রেও ঘুমাইতে প্রায় রাত 2টা, ফজরের নামাজের পর 2-2.5 ঘন্টা ঘুমালাম, মোবাইল বন্ধ ছিল। তারপরে মোবাইল খুলছি, মাওলানা বশির শাহ হুজুর বলতে, আমি তো ফোন খোলার সাথে সাথে ওনার ফোন ঢুকছে, কল ঢুকছে। ফোন বন্ধ পেয়ে আমি তো টেনশনে পড়ে গেলাম। শারীরিক অবস্থা জানালাম, দোয়া চাইলাম, বললেন যদি কষ্ট করে আসতে পারেন, আমরা প্রচার করেছি পটিয়া থেকে আসবেন, তাহলে খুব ভালো হয়। আমি হিম্মত করলাম। আলহামদুলিল্লাহ, জুমার নামাজের জিম্মাদারি আছে মাদ্রাসায়, বললাম জুমার পরেই বের হব। আল্লাহর অসংখ্য শুকর, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এখানে এশারের নামাজ যখন চলছে সেই টাইমে এখানে আল্লাহ তাআলা আমাদের পৌঁছেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমিও তাড়াতাড়ি 2 রাকাত ফরজ 3 রাকাত বিতির আদায় করে নিলাম। এরপর আপনাদের সামনে বসলাম। মুরব্বীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে 1 ঘন্টা কথা বলার জন্য। আল্লাহর যদি তৌফিক হয়, অসুস্থতার কারণে কথার জোর কমে গেছে, শরীর খুব দুর্বল ছিল। পরশুদিন স্যালাইন দেওয়ার পরে একটু মোটামুটি কালকে প্রোগ্রাম করতে পারছি, বের হতে পারছি। এর আগে 2 দিন সফর করতে পারে নাই, সফর করাতে পারে নাই। যা হোক, আমি যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি, এখানে বড় জামিয়া, বড় বড় ওলামায়ে কেরাম আছেন, মাহফিলের মধ্যে অনেক ওলামাদের হাজিরি দেখতে পাচ্ছি। আয়াত থেকে আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি কোন বিষয়ে কথা বলব। তো সংক্ষেপে আমি আয়াতকে সামনে নিয়ে, আয়াতের হুবহু তাফসীর না, বরকতের জন্য আয়াত তেলাওয়াত করেছি, তাকে সামনে নিয়ে যে কথাটি বলতে চাই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আমাদের কাছ থেকে আল্লাহ পাক কি কামনা করেন? আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা তো অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। আমাদের সৃষ্টির পিছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য আছে নাকি নেই? উদ্দেশ্য আছে তো নিশ্চয়। রব্বানা মা খালাকতা হাযা বাতিলা, আল্লাহ অনর্থক আমাদেরকে সৃষ্টি করেন নাই। আয়াতে কারিমায় আল্লাহ বলেছেন, আমি যে ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবল একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য, আমার গোলামি আনুগত্য করার জন্য। ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। जुज़ इबादत निस्ते मक़सूद जहा, जुज़ इबादत निस्ते मक़सूद जहा, मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा बगा। बंदा मद अज़ बराए बंदगी, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बे बंदगी शर्मिंदगी। আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার গোলামি করার জন্য। আল্লাহর গোলামির মধ্যেই রয়েছে আমাদের ইজ্জত।
যাকে যেই জন্য সৃষ্টি করা হয়, তৈরি করা হয়, নির্মাণ করা হয়, তাকে ওই কাজ করতে হয়, ওই কাজের মধ্যেই তার ইজ্জত। ওই কাজ, ওই সার্ভিস দিতে না পারলে তার বেইজ্জতি হয়। একটা সহজ উদাহরণ দিলেই যে মাইক আমরা কথা বলছি, এটাকে টাকা দিয়ে ভাড়া করে আনা হয়েছে মাহফিলকে ভালোভাবে সার্ভিস দেওয়ার জন্য, ঠিক না? এটা যদি দিতে না পারে, আওয়াজই না করে, তাহলে এই মাইকওয়ালা ভাই যে আছে সে কি ইজ্জত পাবে? না, সে নিজেই শর্মিন্দা হবে। কাউকে শরম দিতে হবে না, সে নিজেই শর্মিন্দা হবে, লজ্জিত হবে, অনুতপ্ত হবে মনে মনে যে আমাকে যে জন্য আনা হলো আমি তো ওই সার্ভিসটা দিতে পারলাম না। বন্দা আজ বড়াই বন্দগি জিন্দগি বে বন্দগি শর্মিন্দগি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তার গোলামি করার তৌফিক দান করুন। আল্লাহর যত আমরা গোলামি করব, আল্লাহ তত আমাদের ইজ্জত বাড়াই দেবেন। এক আল্লাহর গোলামি করলে সবার সামনে আল্লাহ ইজ্জত বাড়াই দেবেন, আর এক আল্লাহর গোলামি ত্যাগ করলে সবার গোলামি করতে হবে। যারা এক আল্লাহর গোলামি করে না, তারা হাজারো দেবতার গোলামি করে। আরবাবুম মুতাফাররিকুনা খায়রুন আমিল্লাহুল ওয়াহিদুল কাহ্হার। হাজারো মাখলুকের গোলামি উত্তম না এক আল্লাহর ইবাদত উত্তম? একজনের গোলামির মধ্যে রয়েছে সারা দুনিয়াবাসীর ইজ্জত, সারা দুনিয়ার পক্ষ থেকে আপনি ইজ্জত পাবেন, সমস্ত মাখলুক আপনাকে সম্মান করবে, জন্তু জানোয়ার পর্যন্ত আপনাকে সম্মান করবে। বুজুর্গানে দিন সাহাবায়ে কেরামদেরকে বাঘ, ভাল্লুক, হাতি পর্যন্ত সম্মান করেছে। এরকম ঘটনা আছে নাকি নেই? এইরকম ঘটনা তো বলতে থাকলে রাত শেষ হয়ে যাবে, ঘটনা শেষ হবে না। আল্লাহর গোলামি করার কারণে সারা বিশ্ববাসীর সামনে তাদের ইজ্জত বাড়াই দিয়েছেন আল্লাহ। এই জন্য বললাম, আমরা যদি দুনিয়াতে ইজ্জত চাই, গোলামি করতে হবে কার? আর যদি আল্লাহর গোলামি না করি, দুনিয়া আখিরাতের মধ্যে জিল্লতি ইখতিয়ার করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার গোলামি করার জন্য। এই সূরা ফাতহের যে আয়াতের শুরুর অংশগুলো আমি তেলাওয়াত করেছি, এইগুলোর আলোকে, আরো আয়াতের আলোকে পুরা কোরআন মাজিদের খোলাসা মুফাসসিরিনে কেরাম লিখেছেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমরা বান্দা থেকে তিনটি জিনিস চাই। এক নাম্বার হলো খাঁটি ঈমান এবং আকীদা, দুই নম্বর খাঁটি আমল এবং ইবাদত, তিন নম্বর হলো প্রতিটি আমলের মধ্যে ইখলাস। এই তিনটি জিনিস আল্লাহ কামনা করেন আমাদের কাছ থেকে। আবার বলছি আমি, এক নম্বর আল্লাহ চান আমাদের খাঁটি ঈমান এবং আকীদা, দুই নম্বর খাঁটি আমল এবং ইবাদত, তিন নম্বর প্রতিটি আমলের মধ্যে খাঁটি নিয়ত। কি নিয়ত? খাঁটি নিয়ত। এক নম্বর আল্লাহ যেটা চান আমাদের কাছ থেকে সেটা হলো খাঁটি ঈমান। খাঁটি ঈমান আমাদের লাগবে। এই তিন গুণ ছাড়া কোনো মানুষের নাজাত হবে না। খাঁটি ঈমান ছাড়া মানুষের নাজাত হবে না পরকালে।
শুধু ঈমান কাফি নয়, ঈমানের পরে নেক আমলও লাগবে। যদিও আমাদের মতে ঈমান বসিত, ঈমান মুরাক্কাব নয়, তারপরেও আমল না থাকলে ওই ঈমান আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে এটা নষ্ট হয়ে যাবে। ঈমানকে আল্লাহ কোরআন মাজিদে মিসাল দিয়েছেন কাশাজারাতিন তাইয়্যিবা, একটি গাছের চারার সাথে। গাছের চারা রোপণ করলে ওখানে পানি দিতে হয় কিনা, ঠিক মতো পরিচর্যা করতে হয় কি হয় না? গাছের চারা একটা রোপণ করে আপনি ফলের চারা একটা রোপণ করে চলে আসলেন, ওইদিকে গেলেন না, পানি দিলেন না, রোদ লাগলো কিনা এটা দেখলেন না, বাতাস লাগে কিনা দেখলেন না, কোনো পরিচর্যা করলেন না, এই চারা বাঁচবে না মরবে? ঈমানও সেরকম, এটাকে আমলের মাধ্যমে পরিচর্যা না করা হলে এটা মারা যাবে। এই জন্য ঈমানের পরে লাগবে খাঁটি আমল এবং ইবাদত। খাঁটি আমল এবং ইবাদত। এই কারণে নামাজ যেহেতু প্রধান ইবাদত, নামাজ না পড়লে তাকে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। নামাজকেই ঈমানদার এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্যকারী আমল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরকম আহাদিসের ব্যাখ্যা আছে মুহাদ্দিসিনে কেরামের কাছে, নুসুস তাই বলে। তাহলে 2 নম্বর যেটা আমাদের মুক্তির জন্য লাগবে সেটা হলো খাঁটি আমল, ইবাদত। জরুরি ইবাদত গুলো লাগবেই আমাদের। ইবাদত আমল করলাম বড় বড়, কিন্তু নিয়ত ঠিক নয়। নিয়ত যদি খাঁটি না হয় ওই আমলেও কোনো কাজ হবে না। বড় বড় আমলওয়ালা নিয়তের গলতির কারণে, নিয়তের ভ্রান্তির কারণে, ইখলাস না থাকার কারণে, আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য ওই বড় আমল না করার কারণে জাহান্নামে যাবে। এরকম হাদিস আছে নাকি নেই? রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 3টি বড় বড় আমল, 3 জন বড় বড় আমলওয়ালা ব্যক্তির কথা হাদিসে বলেছেন। 1 নম্বর কারি, বড় আলেম। 2 নম্বর মুজাহিদ, শহীদ। 3 নম্বর দানবী। এগুলো অনেক বড় বড় আমল। একজন কারি বলতে আলেম, একজন বড় আলেম সারা জীবন ইলমের খেদমত করলো, হাজার হাজার ছাত্র গঠন করলো, শত শত কিতাব লিখলো। এটা কি সহজ আমল না বড় আমল? ছোট আমল না বড় আমল? অনেক বড় আমল। একজন মানুষ জিহাদ করতে গিয়ে নিজের জীবন আল্লাহর পথে বিলীন করে দিল, ছোট আমল না বড় আমল? একজন মানুষ দ্বীন ধর্মের জন্য, মসজিদ মাদ্রাসার জন্য লাখ লাখ টাকা ব্যয় করলো, ছোট আমল না বড় আমল? অনেক বড় আমল। কিন্তু রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এই 3 জন বড় আমলওয়ালা মানুষ নিয়তের মধ্যে ইখলাস না থাকার কারণে তারা আমল বড়, কিন্তু নিয়ত খাঁটি না হওয়ার কারণে জাহান্নামে যাবে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কিয়ামতের দিন এরকম কিছু বড় আলেমকে ডাকা হবে যারা সারা জীবন ইলম অর্জন করার পরে ইলম বিতরণ করেছে, হাজার হাজার ছাত্র সৃষ্টি করেছে, লাখ লাখ মানুষকে ওয়াজ ও নসিহত করেছে, শত শত কিতাব লিখেছে। তাকে ডাকা হবে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলবেন তুমি আমার জন্য কি আনছো? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনকে ওই আলেম জবাব দেবেন, রব্বুল আলামিন তুমি যে আমাকে ইলম দিয়েছো, সারা জীবন এই ইলম আমি বিতরণ করেছি, আমার মতো আমি সব হাজার হাজার ছাত্র গঠন করেছি, লাখ লাখ মানুষকে আমি হেদায়েত করেছি,
শত শত কিতাব আমি লিখেছি, এইগুলো আমি তোমার জন্য আল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলবেন, বান্দা তুমি যা বলেছো, যেগুলো করার তুমি দাবি করছো, এইগুলো তুমি করেছো, আমি জানি, আমি স্বীকার করছি। কিন্তু কথা হলো, এইগুলো তুমি একটাও আমার জন্য করো নাই, আমাকে রাজি খুশি করার জন্য করো নাই। এইগুলো তুমি করেছো দুনিয়া কামানোর জন্য, দুনিয়া অর্জন করার জন্য, দুনিয়া তলব করার জন্য। মানুষ তোমাকে বড় আলেম বলবে, তোমাকে আল্লামা বলে, তোমার নামে স্লোগান দেবে। তোমার এই নিয়ত ছিল, তোমার এই নিয়তের জন্য তুমি এইগুলো করেছো, আমাকে রাজি খুশি করার জন্য তুমি করো নাই, একমাত্র আমার সন্তুষ্টির জন্য তুমি এগুলো করো নাই। তুমি যে জন্য করেছো এগুলো দুনিয়াতে পেয়েছো, মানুষ তোমাকে বড় আল্লামা বলে, তোমার নামে স্লোগান দিয়েছে, তোমার নামে বড় বড় গেট সাজিয়েছে, তোমার নামে বড় বড় ব্যানার তৈরি করেছে, তোমার নামে স্লোগান দিয়েছে, গান গেয়েছে। তুমি যে জন্য করেছো এগুলো দুনিয়াতে পেয়েছো, আল্লাহ মানুষদের মাধ্যমে দুনিয়াতে এগুলোর বদলা তোমাকে দিয়ে দিয়েছেন। আমি আল্লাহ মানুষদের মাধ্যমে, তোমার ভক্ত অনুসারীদের মাধ্যমে তোমাকে ওই বদলাগুলো দুনিয়াতে দিয়ে দিছি। তুমি তাদের জন্য করেছো, তাদের মাধ্যমে বদলা দিয়ে দিছি। আমার জন্য করো নাই, তাই আমার কাছে তোমার কোনো পাওনা নাই, আমার কাছে তোমার কোনো হক নাই। যাও ও ফেরেশতারা, তাকে উল্টো জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করে দাও। নাউযুবিল্লাহ। এইভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন একজন মানুষ জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছে যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে, যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে লড়াই করে জীবন নিয়ে ফিরে আসে নাই, গাজী হয়ে আসে নাই, বরং শহীদ হয়ে গেছে ময়দানে। তাকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ডাকবেন, জিজ্ঞেস করবেন, আমার জন্য কি এনেছো? সে বলবে, রব্বুল আলামিন তোমার জন্য আমি জীবন দিয়ে দিয়েছি, তুমি কি জানো না? নিশ্চয়ই তুমি আলিমুল গায়বি ওয়াস শাহাদা, তুমি জানো। ফেরেশতারা তোমাকে রিপোর্ট করেছে, নিশ্চয়ই তুমি জানো। আমি তো তোমার জন্য তোমার দেওয়া জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছি তোমার রাস্তায়। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলবেন, তুমি জীবন দিয়েছো ঠিক, কিন্তু আমার জন্য দাও নাই। তোমাকে মানুষ বীর বাহাদুর বলবে, তোমার নামে গান গাইবে, এই জন্য তুমি জীবন দিয়েছো। যে জন্য জীবন দিয়েছো সেটা দুনিয়ার মধ্যে তুমি পেয়েছো। যাও বান্দা, আমার কাছে তোমার কোনো পাওনা নাই, যাও তুমি জাহান্নামে চলে যাও। ও আমার পুলিশ ফেরেশতারা কোথায় আছো? এই কমবক্তকে চেহারা উপন করে জাহান্নামের মধ্যে নিক্ষেপ করে দাও। নাউযুবিল্লাহ। 3 নাম্বার, লাখ লাখ টাকা মসজিদ মাদ্রাসায় দান করেছে, এরকম দানবীরকে ডাকবেন। আল্লাহ তাআলা বলবেন, বান্দা তুমি আমার জন্য কি এনেছো? সেও বলবে, হায় আল্লাহ, কি আনছি মানে নিশ্চয়ই তুমি জানো। তোমার দেওয়া টাকা পয়সা আমি লাখ লাখ টাকা মসজিদ মাদ্রাসায় দান করেছি, দোস্ত মানবতার মাঝে বিতরণ করেছি। আমি লাইন ধরাই লক্ষ্মীপুরের মানুষকে কয়েকদিন পর্যন্ত রমজানে যাকাত দিতাম মাইকিং করে। নিশ্চয় আল্লাহ তুমি জানো। তোমার ফেরেশতারা তোমাকে রিপোর্ট করেছে, নিশ্চয়ই তোমার জানা থাকার কথা। আল্লাহ লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছি তোমার জন্য, তোমার দ্বীনের জন্য, তোমার বান্দাদের জন্য। আল্লাহ বলবেন, ব্যয় করেছো, খরচ করেছো, দান করেছো, কথাটি কিন্তু আমার জন্য করো নাই। মানুষ তোমাকে দানবীর বলবে, এই জন্য তুমি করেছো, সেটা তুমি পেয়েছো। মানুষ তোমাকে দানবীর বলেছে, আমার জন্য করো নাই, তাই আমার কাছে তোমার কোনো পাওনা নাই, আমার কাছে তোমার কোনো হক নাই। যাও আমার ফেরেশতারা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দাও। আমল বড় বড়, কিন্তু খাঁটি নিয়ত না হওয়ার কারণে, নিয়তের মধ্যে ইখলাস না থাকার কারণে ওই আমল পার পাওয়া যাবে না। قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها
ফাহিজরাতুহু ইলা মা হাজারা ইলাইহি আও কামা ক্বালা আন-নাবিয়্যু আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। সহিহ বুখারী শরীফের নাম আমরা সবাই জানি না? জানি কি জানি না? বুখারী শরীফ বলি আর কি আমরা। সহিহুল বুখারী না বললেও বুখারী শরীফ বলবো। নাম ভুল হোক শুদ্ধ হোক, অনেক সময় ভুল নামেই প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। এই বুখারী শরীফের প্রথম হাদিস ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত না? এখানে মুহাদ্দিসিন কেরাম আছেন, এখানে দাওরা হাদিসের দরস চলে বহু বছর আগে থেকে। আল্লামা ইদরিস সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাদ্রাসার শাইখুল হাদিস ছিলেন। এখন আরো বড় বড় মুহাদ্দিসিন কেরাম আছেন, আগেও ছিলেন। ওখানে মুহাদ্দিসিন কেরাম আলোচনা করেন যে ইমাম বুখারী তার এই 30 পারা বুখারী শরীফের মধ্যে এত হাদিস জমা করেছেন, উল্লেখ করেছেন, লিখেছেন। প্রথম হাদিস ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত উল্লেখ করলেন কেন? তো এখানে মুহাদ্দিসিন কেরাম ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি নিজেকে ওয়াজ করছেন এবং যারা তালিবে ইলম, যারা বুখারী শরীফের পাঠক, তাদেরকে তিনি এই হাদিস প্রথম উল্লেখ করে নসিহত করছেন। লেখাপড়া করো, ইলম তলব করো, দরস দাও, দরস নাও, যেটা করো না কেন, যত আমল করো না কেন, তার আগে নিয়ত শুদ্ধ করো। আগে কি শুদ্ধ করো? নিয়ত শুদ্ধ করো। নিয়ত যদি শুদ্ধ না হয় সবকিছু বেকার। এই সবক বিশ্ববাসীকে দেওয়ার জন্য ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদিসকে প্রথম উল্লেখ করেছেন। তাই আল্লাহর কাছে আমাদেরকে নিয়ে যেতে হবে তিনটি জিনিস। 1 নম্বর খাঁটি ঈমান, 2 নম্বরে খাঁটি আমল এবং ইবাদত, 3 নম্বর প্রতিটি আমলের মধ্যে ইখলাস, সহিহ নিয়ত। তাবলীগ জামাতের 6 উসুলের মধ্যে একটা উসুল হলো কি? তাসহিহ নিয়ত। নিয়ত শুদ্ধ করো। তাবলীগ জামাতের 6 উসুলগুলো মুরব্বিরা এমনি হঠাৎ যেটা মুখে আসছে ওইটা লিখে দিছে এমন নয়, হাজারো গবেষণা করে এগুলো লিখেছেন তারা। এই 6 উসুল এগুলো এমন, এই 6 উসুলের উপর চললে পুরা দ্বীনের উপর চলা সহজ হবে। তার মধ্যে একটা তাসহিহ নিয়ত। নিয়ত শুদ্ধ করো সব আমলের মধ্যে। 1 নম্বর আমাদের লাগবে খাঁটি ঈমান, 2 নম্বর খাঁটি আমল এবং ইবাদত। শুধু ঈমান আকীদা আছে, ঈমান আকীদা নিয়ে বসে থাকলে হবে না, আমলও লাগবে। চারা রোপণ করলে হবে না, পরিচর্যাও করতে হবে। এবং প্রতিটি আমলের মধ্যে খাঁটি নিয়ত লাগবে। আমল করব কার সন্তুষ্টির জন্য? আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। বলে হুজুর এরকম কোন মিসাল আছে যাদের মতো আমরা ঈমান আনবো, যাদের মতো আমল করব, যাদের মতো আমরা ইখলাস সহিহ নিয়ত অর্জন করব, এরকম কোন আমাদের জন্য মডেল আছে, আদর্শ আছে? মানুষের জন্য মডেল লাগে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, হ্যাঁ মডেল আছে। মডেল তোমাদের জন্য বিশ্ববাসী। কি রকম ঈমান আনবা, কি রকম ইবাদত করবা, কি রকম তোমরা নিয়ত শুদ্ধ করবা, তার জন্য মডেল দিলাম। তার জন্য মডেল হচ্ছে আমার নবীর সাহাবায়ে কেরাম। ওয়াল্লাযীনা মাআহু আশিদ্দাউ আলাল কুফফারি রুহামাউ বাইনাহুম তারাহুম রুকআন সুজদান ইয়াবতাগুনা ফাদলাম মিনাল্লাহি ওয়া রিদওয়ানা। আমরা ততক্ষণ বললাম আল্লাহ এই 3টা জিনিস আমাদের কাছ থেকে চান। 1 নম্বর খাঁটি ঈমান, 2 নম্বর খাঁটি আমল, 3 নম্বর খাঁটি নিয়ত। এখন আমরা যদি তার জন্য মডেল চাই, আল্লাহ তাআলা বলেন না, মডেল নাও। আমি কিছু মানুষের পরিচয় বন্ধা তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। আমি আল্লাহ যেমন ঈমান চাই, তাদের মধ্যে ওইরকম খাঁটি ঈমান আমি আল্লাহ পেয়েছি। আমি আল্লাহ যেরকম খাঁটি আমল এবং ইবাদত চাই,
তাদের মধ্যে ওই রকম খাঁটি আমল এবং ইবাদত পেয়েছি। আমি আল্লাহ যেমন খাঁটি নিয়ত চাই ওই রকম খাঁটি নিয়ত তাদের মধ্যে পেয়েছি। তোমরা তাদের মতো ঈমানদার হও, তাদের মতো আমল ওয়ালা হও, তাদের মধ্যে তাদের মতো ইখলাস ওয়ালা হও। তারা হচ্ছে আমার নবীর সাহাবায়ে কেরাম। তোমরা তাদের মতো হও, তোমাদের জন্য মডেল তারা। আল্লাহ তাআলা বলেন আমিনু কামা আমানান নাস। ও বিশ্ব মানুষ, বিশ্বের মানুষ, তোমরা ঈমান আনো আমার নবীর সাহাবায়ে কেরামের মতো। তোমরা ইবাদত করো, আমল করো আমার নবীর সাহাবায়ে কেরামের মতো। তোমরা নিয়তকে খাঁটি করো আমার নবীর সাহাবায়ে কেরামের মতো। আমি আল্লাহ তাদের মধ্যে খাঁটি ঈমান পেয়েছি, তাদের মধ্যে খাঁটি আমল এবং ইবাদত পেয়েছি, তাদের প্রতিটি আমলের মধ্যে আমি আল্লাহ ইখলাস পেয়েছি। আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের ঈমান আমল এবং ইখলাসের তারিফ করে ও প্রশংসা করে আয়াতে কারিমা নাযিল করেছেন, ওয়াল্লাযীনা মাআহু আশিদ্দাউ আলাল কুফফার রুহামাউ বাইনাহুম তারাহুম রুকআন সুজদান ইয়াবতাগুনা ফাদলাম মিনাল্লাহি ওয়া রিদওয়ানা। সোজা কথা নয়। আল্লাহ তাআলা সাহাবাদের ঈমান আমল এবং ইখলাসের তারিফ করতেছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। সুবহানাল্লাহ। যাদের ঈমানের আল্লাহ তারিফ করবেন তারা কেমন ঈমানদার, যাদের আমল এবং ইবাদতের প্রশংসা করবেন স্বয়ং আল্লাহ তারা কেমন ইবাদত গুজার, যাদের ইখলাসের এবং সহি নিয়তের আল্লাহ নিজেই প্রশংসা করবেন তাদের ইখলাস কি পরিমাণ মজবুত ছিল, কি পরিমাণ খাঁটি ছিল। সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ আমাদের সামনে তিন কাজের জন্য মডেল হিসেবে পেশ করলেন। ঈমানের মডেল সাহাবা, আমলের মডেল সাহাবা, ইখলাসের মডেল সাহাবা। বলে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাইলে কি সাহাবায়ে কেরাম হলেন রাসূলের ছাত্র। ছাত্র যদি আল্লাহর পছন্দিদা ঈমান ওয়ালা হয়, আল্লাহর পছন্দিদা ইবাদত এবং আমল ওয়ালা হয়, আল্লাহর পছন্দ মতো ইখলাস ওয়ালা হয়, তাহলে তাদের ওস্তাদ মুহাম্মদুর রাসূলের ঈমান আমল এবং ইখলাস কি পর্যায়ের হবে এটা কি আর আমরা বলে শেষ করতে পারবো? এটা কি আর বলতে হয়? ছাত্র তো হয় ওস্তাদ দেখে দেখে, ছাত্র হয় ওস্তাদ অনুসরণ করে। সাহাবায়ে কেরামের ঈমান আমল ইখলাস যদি এই পরিমাণ হয় তাহলে রাসূলুল্লাহটা কেমন হবে? রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঈমান আমল ইখলাস এইগুলো আপনার আমাদের আন্দাজে আসবে না, আমরা অনুমান করতে পারবো না। এই জন্য আমাদেরকে আমিনু কামা আমানান নবী বলা হয় নাই, আমিনু কামা আমানার রাসূল আমাদেরকে বলা হয় নাই। রাসূল যেরকম ঈমান আনছে তোমরা ওই রকম ঈমান আনো, এই রকম ঈমান আনা উম্মতের পক্ষে সম্ভব নয়। কেন? আমাদের ঈমানি অনেক বিষয় হলো গায়েবানা বিল গায়ব। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঈমানি অনেক বিষয় হলো মুশাহাদা। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজের রাতে আল্লাহকে দেখেছেন, যদিও ইখতিলাফ থাকে সাহাবাদের ওলামাদের, কেউ বলেছেন দেখেছেন, কেউ বলেছেন কথা হয়েছে দেখেন নাই, তবে একমত তো দেখেছেন এটা আছে। তাহলে আল্লাহকে রাসূল দেখেছেন, আমরা কি আল্লাহকে দেখেছি? দেখা সম্ভব? সাহাবারা দেখেছেন। তাহলে আল্লাহকে রাসূল দেখার কারণে আল্লাহর প্রতি রাসূলের ঈমান যে পরিমাণ হবে, সাহাবারা আমরা না দেখার কারণে কখনো ওইরকম পরিমাণ হবে না। তাই আমরা রাসূলের মতো ঈমান আনা সম্ভব না। আল্লাহর উপর ঈমান আনার পরে
দুই নম্বরে আমাদেরকে ঈমান আনতে হবে ফেরেশতাদের উপর। কাদের উপর? আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি, আছে নাকি নাই? আমানার রাসূলু বিমা উনজিলা ইলাইহি মির রাব্বিহি ওয়াল মুমিনুন কুল্লুন আমানা বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি। প্রত্যেক মুসলমানকে, ঈমানদারকে আল্লাহর উপর ঈমান আনার পর ঈমান আনতে হবে কাদের উপর? ফেরেশতাদের উপর। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরেশতা দেখেছেন কিনা? হ্যাঁ, রাসূল তো ফেরেশতা দেখেছেন, আমরা ফেরেশতা দেখি নাই, দেখা সম্ভব নয়। সাহাবারাও দেখেন নাই। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফেরেশতা দেখেছেন। রাসূল করিম যে আপনার মেরাজে গেছেন, রাসূল বলেন প্রতি জান্নাতের গেটের মধ্যে একজন দারওয়ান ফেরেশতা আছে, আমি দেখেছি। জান্নাতের গেটের মধ্যে যখন গেলাম, জান্নাতের গেটের দারওয়ান ফেরেশতা দেখেছি। জাহান্নামের গেটের কাছে যখন গেলাম, জাহান্নামের গেটের দারওয়ান ফেরেশতা আমি দেখেছি। তাই রাসূল ফেরেশতাদেরকে বিশ্বাস করেছেন দেখে দেখে, বিল মুশাহাদা। তাই ফেরেশতাদের উপর রাসূলের যে ঈমান, সেটা আমরা অর্জন করতে পারবো না। ওই রকম ঈমান আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই জন্য আমাদেরকে বলা হয় নাই আমিনু কামা আমানান নবিয়্যু, আমিনু কামা আমানার রাসূল। নবী রাসূল যেরকম ঈমান আনছে তোমরা সেরকম ঈমান আনো। তাই আমাদেরকে বলা হয়েছে আমিনু কামা আমানান নাস, আই আসহাবু মুহাম্মদ। মুহাম্মদুর রাসূলের সাহাবারা যেরকম ঈমান আনছে তোমরা সেরকম ঈমান আনো। তাই সাহাবায়ে কেরাম আমাদের ঈমানের মডেল। কথা বোঝা আসছে? আমাদের ঈমানের মডেল রাসূল হবেন না সাহাবা হবেন? রাসূলের করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আছেন, কিন্তু রাসূলের বললাম কিছু বিষয় তিনি দেখেছেন, দেখার পরে তার যে পর্যায়ে ইয়াকিন হয়েছে। আমরা তো শুনেছি, আমরা দেখি নাই। সুনিদা কাইব ওয়াদমানিন্দ দিদা, সুনিদা কাইব ওয়াদমানিন্দ দিদা, তোরা দিদা ওয়া ইউসুফরা সুনিদা। ওয়ালাইসাল খবরু কাল মুআয়ানা। আরবিতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে, দেখা এবং শোনা বরাবর নয়। দেখা এবং শোনা বরাবর না, বরাবর নয়, বরাবর নয়, সমান নয়। এইভাবে ঈমানের পরে আমলের এবং ইবাদতের মধ্যে আসেন। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতের যে মেয়ার, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতের যে মাপকাঠি, সেটা আমরা অনেক ক্ষেত্রে পারবো না। যেমন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওমে বেসাল রাখতেন, কয়েকদিন পর্যন্ত লাগাতার রোজা রাখতেন, ইফতারও করতেন না, সেহরিও খেতেন না। সাহাবায়ে কেরাম যখন এটা দেখলেন, তারা ওই রকম রোজা রাখার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। রাসূল মানা করলেন, আইয়ুকুম মিসলি ইউতিমুনি রাব্বি ওয়া ইয়াসকিনি, তোমরা এটা পারবে না, তোমরা আমার মতো নয়, তোমরা আমার মতো সওমে বেসাল রাখতে পারবে না, তোমাদের জন্য ইজাজত না। আর ইখলাসের বিষয় তো আসেই না। আম্বিয়ায়ে কেরামের যে ইখলাস, এটা কি সাধারণ উম্মতের পক্ষে সম্ভব হবে? আমাদের রাসূল তো সমস্ত রাসূলের সরদার। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের ঘটনায় যাই। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর মহব্বতে নিজের সন্তান ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে কুরবান করার জন্য গলার উপর ছুরি চালাই দিয়েছেন। ঘটনা জানি না আমরা? এটা কি এত সোজা কথা? পারবেন আপনি? আল্লাহর মহব্বতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম নিজের সন্তানকে কুরবান করার জন্য রাজি হয়ে গেছেন। আমরা আল্লাহর মহব্বতে ছেলে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে, আমার ছেলে মেয়ে, আমার সন্তান আল্লাহর মহব্বতে নামাজ পড়ে না, কোনদিন মারছি এরকম কয়জন বাবা দাঁড়াতে পারবে? আমার ছেলে নামাজে অবহেলা করে,
প্রাপ্তবয়স্ক আমার মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক নামাজ নিয়ে অবহেলা করে জন্য ঘরে খানা বন্ধ করে দিয়েছি, দস্তরখান থেকে খানা না দিয়ে তুলে দিয়েছি, প্রহার করেছি, মেরেছি নামাজ না পড়ার কারণে। এরকম কয়জন বাবা দাঁড়াতে পারবে? কোথায় আমাদের আর কোথায় আম্বিয়ায়ে কেরাম? অথচ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ, মুরু সুবিয়ানাকুম ইদা মুরু সুবিয়ানাকুম বিসসালাতি ইদা বালাগু সাবান ওয়াজরিবুহুম আলাইহা ইদা বালাগু আশরা। রাসূল বলেন, উম্মত তোমাদের সন্তান যখন 7 বছর বয়স হবে তাদেরকে নামাজের হুকুম করো, 10 বছর বয়স হলে নামাজ না পড়লে তাদেরকে প্রহার করো, তাদেরকে মারো, তাদেরকে মারো। কয়জন আমল করি আমরা? তালাকের ঘটনা ঘটে, অনেক স্বামীরা বিবিদেরকে তালাক দেয়। কি ঘটনা? যদি শুনানি করা হয় তুচ্ছ তুচ্ছ ঘটনা, বিবি নামাজ পড়ে না, পর্দা করে না, এই জন্য তালাকের ঘটনা করেছে, এই জন্য স্বামী বিবিকে এক তালাক দিয়েছে, বা স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করেছে। এরকম ঘটনা কয়টা আছে? আমার বিবি নামাজ পড়ে না, এই জন্য আমি তাকে তালাক দিতে চাই। আমার বিবি পর্দা করে না, এই জন্য তাকে তালাক দিতে চাই। বিবি নামাজ না পড়লে, পর্দা না করলে, ফরজ গোসলে অবহেলা করলে বিবিকে তখন মারার অনুমতি আছে, তালাক দেওয়ার অনুমতি আছে। মুফতিয়ানে কেরাম এখানে আছে, মাসালা জেনে নেবেন। যে সমস্ত বৈধ কারণে বিবিকে মারার বা শাসন করার বা বিবিকে তালাক দেওয়ার শরীয়ত অনুমতি দিয়েছে, ওই কারণে আমরা শাসন করি না, তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমরা শাসন করি। বিবিকে শাসন করার অধিকার আছে নাকি নাই? অধিকার শরীয়ত দিয়েছে, প্রয়োজনে প্রয়োজনে শাসন করতে পারবে। হযরত সাদ ইবনে রবি রাদিয়াল্লাহু তাআলা, তার বিবি ছিলেন হাবিবা নামে একজন মহিলা। তো হাবিবা তার স্বামী সাদ ইবনে রবিকে যথাযথ স্বামীর মর্যাদা দিত না, সম্মান করত না। একদিন সাদ ইবনে রবি রাগ করে এক পর্যায়ে তার বিবি হাবিবাকে একটা থাপ্পড় মেরেছিল, চড় মেরেছিল। এখন এমন তো আগে থেকে উল্টো, তারপর চড় একটা মারার পরে আরো বেঁকে গেছে। বাবাকে খবর দিয়েছে, হাবিবার বাবা আসছে। বাবা মেয়েকে নিয়ে রাসূলুল্লাহর দরবারে হাজির। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার মেয়েকে তার জামাই সাদ ইবনে রবি থাপ্পড় মেরেছে, আমি বিচার চাই। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বিষয়ে আয়াত নাযিল না হওয়ার কারণে মাসালা জানা ছিল না। কিন্তু কেউ কাউকে আঘাত করলে কিসাস নিতে হবে, কিসাস নিতে হবে। কতলের যেমন কিসাস আছে, ওয়াল জুরুহা কিসাস, কেউ কাউকে আঘাত করলে তারও কিসাস আছে। তার উপর ভিত্তি করে রাসূল হাবিবাকে বললেন, তোমার স্বামী যেরকম তোমাকে একটা থাপ্পড় মারছে, তুমি যাই তোমার স্বামীর গালে একটা থাপ্পড় লাগাই দাও। বাপ বেটি বের হয়ে গেল রাসূলুল্লাহর দরবার থেকে। কিছু দূর যাওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ পাক জিবরাইলকে পাঠালেন আয়াত নিয়ে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আয়াত নাযিল করে দিলেন, আর-রিজালু কাওয়ামুনা আলান নিসা বিমা ফাদ্দালাল্লাহু বা'দাহুম আলা বা'দ ওয়া বিমা আনফাকু মিন আমওয়ালিহিম। এই আয়াত রাসূলের উপর আল্লাহ জিবরাইলের মাধ্যমে যখন নাযিল করে দিলেন, আল্লাহ পাক সাথে সাথে হাবিবা এবং তার বাবাকে ডাকলেন। দুজনকে ডাকার পরে বললেন, আমি তোমাকে যে বললাম তোমার স্বামী থেকে বদলা নেওয়ার জন্য, তোমার স্বামীকেও তুমি গিয়ে একটা থাপ্পড় মারার জন্য, আমি আমার ওই রায় প্রত্যাহার করলাম, আমি আমার ওই কথা প্রত্যাহার করলাম। আমি ভুল বলেছি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন
তোমাদেরকে বিদায় দেওয়ার সাথে সাথে আয়াত নাযিল করে আমাকে জানাই দিলেন, প্রয়োজনে প্রয়োজনে স্বামীর অধিকার আছে নিজের স্ত্রীকে শাসন করা। প্রয়োজনে অধিকার আছে শাসন করা। আর-রিজালু কাওয়ামুনা আলান নিসা বিমা ফাদ্দালাল্লাহু বা'দাহুম আলা বা'দ ওয়া বিমা আনফাকু মিন আমওয়ালিহিম। আল্লাহ বলেন, স্ত্রীদের উপর, স্বামীদেরকে, মহিলাদের উপর, পুরুষদেরকে আমি শাসক বানাই দিলাম, শাসক বানাই দিলাম। এরা প্রয়োজনে শাসন করতে পারবে। কেন শাসক বানাই দিলাম? কেন কর্তা বানাই দিলাম? কেন অভিভাবক বানাই দিলাম? আল্লাহ বলেন দুই কারণে। বিমা ফাদ্দালাল্লাহু বা'দাহুম আলা বা'দ, আমি পুরুষদেরকে মহিলাদের উপর, স্বামীদেরকে স্ত্রীদের উপর একটা আলাদা মর্যাদা দিয়েছি। বিমা ফাদ্দালাল্লাহু বা'দাহুম আলা বা'দ। দুই নম্বর, বিমা আনফাকু মিন আমওয়ালিহিম, স্বামীরা বিবাহের দিন থেকে নিয়ে সারা জীবন নিজের টাকা পয়সা মাল বিবির জন্য ব্যয় করে, বিবাহের দিন মোহর আদায় করে, সারা জীবন নফকা আদায় করে, পোশাক দেয় এবং ঘর ভাড়া দেয়, নফকা আসুকনা কিছুয়া সব কিছুর ব্যবস্থা করে স্বামী। স্বামী দিতে থাকেন, নিজের টাকা স্ত্রী নিতে থাকেন। এই কারণে আমি আল্লাহ স্বামীদেরকে অভিভাবক বানাই দিলাম, শাসক বানাই দিলাম স্ত্রীদের উপর। যদি প্রয়োজন হয় তাদেরকে হালকা শাসন করতে পারবে। আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করার সাথে সাথে রাসূল তারা বাপ বেটি দুইজনকে ডেকে বললেন, আমি আগে যেটা বললাম প্রত্যাহার করলাম। স্ত্রীকে স্বামী যদি প্রয়োজনে শাসন করে, স্ত্রী উল্টা স্বামী থেকে বদলা নিতে পারবে না। এই কারণে কি আমরা বিবিকে শাসন করি? নামাজের জন্য, পর্দার জন্য, এগুলো আমরা করি। তাহলে আমাদের দ্বীনদারি কোথায়? সাহাবাদেরটা কোথায়? আর রাসূলের আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে তো প্রশ্নে আসে না। কথা সংক্ষেপ করি। তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদেরকে ঈমান আনতে হবে সাহাবায়ে কেরামের মতো। কাদের মতো? সাহাবায়ে কেরামের মতো। তারা খাঁটি ঈমানদার। আল্লাহ নিজে তাদের ঈমানের তারিফ এবং প্রশংসা করেছেন। তাদের ঈমানের আল্লাহ নিজেই তারিফ করছেন। তারা কেমন পর্যায়ের ঈমানদার? আল্লাহ আয়াতে বলেন, উলাইকা হুমুল মুমিনুনা হাক্কা। সাহাবায়ে কেরাম সবাই খাঁটি ঈমানদার। আর এই আয়াতে বলেন, ওয়াল্লাযীনা মা'হু আশিদ্দাউ আলাল কুফার রুহামাউ বাইনাহুম। সাহাবায়ে কেরাম খাঁটি ঈমানদার। কেন আল্লাহ এই কথাটি দুই বাক্য দিয়ে এভাবে বললেন? সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের মোকাবেলায় কঠোর ছিলেন এবং তারা একজন আরেকজনের প্রতি বেশি দয়াবান ছিলেন। কাফেরদের মোকাবেলায় কঠোর হওয়া, ঈমানদারের প্রতি দয়াবান হওয়া, এটা খাঁটি ঈমানদার হওয়ার আলামত। খাঁটি ঈমানদার হওয়ার কি আলামত? মুফাসসিরিনে কেরাম লিখেছেন, এই দুই বাক্যের মধ্যে আল্লাহ তাআলা সাহাবাদের যে ঈমান খাঁটি ছিল এই কথাটাই এখানে বোঝাতে চেয়েছেন। তারা খাঁটি ঈমানদার কেন? কাফেরের মোকাবেলায়, কুফরের মোকাবেলায়, শিরক এবং মুশরিকের মোকাবেলায় তারা কঠোর এবং আপোষহীন। আর এক সাহাবী আরেক সাহাবীর প্রতি ছিলেন অত্যন্ত দয়াবান, মেহেরবান। এটা খাঁটি ঈমানদার হওয়ার আলামত। আমরা যদি খাঁটি ঈমানদার হই, আমাদেরকেও কাফেরদের মোকাবেলায় কঠোর হতে হবে। কাফেরদের মোকাবেলায় কঠোর হতে হবে। বাংলাদেশের সরকার যদি মুসলমান হয়, এই দেশের মানব যদি মুসলমান, আমরা খাঁটি ঈমানদার হই, তারা যদি খাঁটি ঈমানদার হয়, কাফেরের মোকাবেলায়, মুশরিকের মোকাবেলায়, ইসকনের মোকাবেলায় কঠোর হতে হবে। ইসকনের প্রতি, মুশরিকদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে খাঁটি ঈমানদার হওয়া যাবে না। খাঁটি ঈমানদার হলে আল্লাহ কোরআনে বলেন মুশরিকদের বিরুদ্ধে কঠোর হতে হবে। ঈমানের বিষয়ে কোনো আপোষ নাই। যারা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়, যারা ইসলামকে মিটাই দিতে চায়, যারা এই দেশ থেকে মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়, তাদের প্রতি কোনো সদয় হওয়ার কারণ নাই। এদের বিরুদ্ধে কঠোর হতে হবে।
কেমন বেওফা। সব হিন্দুকে আমরা বলবো না, দূর সময়ে দুর্দিনে তোমাদের মন্দির আমরা পাহারা দিয়েছি আর তোমরা আমাদের ভাইদেরকে হত্যা করো। কেমন গাদ্দার, কেমন বেওফা। মুসলমানরা তোমাদের বিরুদ্ধে যদি শক্ত হয়, তোমরা এই দেশে থাকতে পারবে? 800 বছর মুসলমানরা এই দেশ স্বাধীন করেছে, তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত হিন্দু সম্প্রদায়, খ্রিস্টান সম্প্রদায়, যত সংখ্যালঘু আছে তারা সবাই মায়ের বাড়িতে, দাদার বাড়িতে, শ্বশুর বাড়িতে যেভাবে থাকে মানুষ ওইভাবে আছে। আমরা মুসলমানরা যে সম্প্রীতি রক্ষা করে, এটা এখনো প্রমাণ। তারা এই বেওফাই করার পরে এই দেশের মুসলমান যদি জাগে, তাহলে একটা মন্দির এবং একজন হিন্দু নিরাপদ থাকবে না। আমরা কিন্তু আমাদের মুসলমান ভাইদেরকে বলি না তারা বেওফাই, গাদ্দারি, বেঈমানি করতে পারে, আমাদের ইসলাম সেটা বলে না। আমরা বেওফাই করি না। তবে আমরা সতর্ক করে দিতে চাই, সরকার কি করছে আমরা এটা দেখছি। তাদের বিরুদ্ধে কোন সদয় না হয়ে তাদেরকে তাদের অবস্থান থেকে ফিরে আসার জন্য তাদেরকে বাধ্য করতে হবে। তাদের টার্গেট হলো এই দেশকে ইসলাম এবং মুসলমান শূন্য করা। এই দেশে ইসলাম ছিল, আছে, কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। এই দেশ থেকে ইসলামকে কোন শক্তি নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না, পারবে না, পারবে না ইনশাআল্লাহ। আমরা খাঁটি ইমানদার, আমরা সাহাবাদের সৈনিক। আমরা সাহাবারা যেমন ছিল কাফেরদের মোকাবেলায় কঠোর, আমরাও থাকবো আজীবন কঠোর। এবং আমরা পরস্পর সমস্ত মুসলমান একজনের প্রতি আরেকজন কি হব? সদয় হব, দয়াবান হব, মেহেরবান হব। আল্লাহ আমাদের আমল করার তৌফিক দান করুন। 2 নম্বরে সাহাবাদের তারিফ করে আল্লাহ বলেন, তারাহুম রুকআন সুজদা। দুনিয়ার মানুষ সাহাবাদেরকে দেখলে তোমরা দেখবে তারা রুকুর অবস্থায়, সিজদার অবস্থায়, তারা নামাজি। নামাজ হলো প্রধান ইবাদত, অর্থাৎ তারা ইবাদত এবং আমলে পাক্কা, খাঁটি আমলদার, কাদিম। তারা ইবাদত গুজার। আল্লাহ তাদের ইবাদতের, নামাজের প্রশংসা করেছেন। আমাদেরকেও তাদের মতো আবেদ, তাদের মতো ইবাদত গুজার, তাদের মতো ইবাদত বন্দেগী করনে ওয়ালা আমাদের হতে হবে। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন। আল্লাহ তাআলা 3 নম্বরে বলেন, ইয়াবতাগুনা ফাদলাম মিনাল্লাহি ওয়া রিদওয়ানা। সাহাবায়ে কেরামের প্রতিটি আমলের মধ্যে তাদের নিয়ত ছিল আল্লাহর রহমত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, মানে ইখলাস। সেটা আমাদের মধ্যে লাগবে। এই 3 জিনিস নিয়ে আমাদেরকে আল্লাহর কাছে যেতে হবে। খাঁটি ঈমান, খাঁটি আমল এবং ইবাদত, এবং খাঁটি নিয়তে সব আমল ইবাদত করতে হবে। তাহলে আল্লাহ তাআলা সাহাবাদের জন্য যেমন জান্নাতের এলান দিয়েছেন, রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদু আনহুর এলান দিয়েছেন, আল্লাহ তাদের উপর রাজি, তারা যেমন আল্লাহর উপর রাজি। কোরআনের জায়গায় জায়গায় তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। আমরাও তাদের সাথে জান্নাতের মধ্যে যেতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে এই ঈমান, আমল এবং ইখলাসের সিফত অর্জন করে সাহাবাদের কাতারে শামিল হয়ে জান্নাতে চলে যাওয়ার জন্য কবুল করুন। আমিন সুম্মা আমিন সুম্মা আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকিহি মুহাম্মদ ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি হযরতের জবান থেকে